Welcome back to the class today. Friends, in my last class, I told you the meaning of the articles and where the articles are used, why the articles are used, and where indefinite article is used, where indefinite article an is used, where the definite article the is used. Friends, if you want to understand the articles topic completely, and if you want to become perfect in this topic, first of all, you must see the video number class 6 video and class 7 video and class 8 video completely. Then only you can understand. Otherwise, if you see only one video, you may not understand this topic. Therefore, you must see all the 3 videos completely to understand the usage of the articles. Friends, today let us see the most important points and you can call them as notes. Here note number 1 is the words our, honest, honorable, air are beginning with vowel sound, and as initial consonant H remains silent here. H remains silent. For example, R, the spelling is Hour. Here H is silent and the word R is beginning with vowel sound. R. I shall come back within an hour. I shall come back within an hour. Like that. Like that. Honest. Here honest. Honest. The word honest is beginning with vowel sound. Therefore, article an is used here. For example, he is an honest man. He is an honest man. Like that, honorable.
honorable. Here the word is beginning with H, but H is silent here. H is silent, and the word is beginning with vowel sound. Honorable, honorable, honorable person. Here, an honorable person. He is an honorable person. Like that, heir, H-E-I-R, heir. Here, the word is beginning with H, but H is silent here. And the word is beginning with vowel sound. Therefore, an heir. An heir. He is an heir of the property. He is an heir of the property. And note number 2. The words university, union, useful, European, etc. The words university, union, useful, and European are beginning with the consonant sound. Therefore, article A is used here. University, a university. Here, the word university is beginning with consonant sound. Therefore, article A is used. A university, a union, a useful book, a European, not an European. Here, the words are beginning with consonant sound. Therefore, article A is used here. To take an example, university. The word is beginning with U. Umbrella, that word is also beginning with U. But here, umbrella, here U is giving vowel sound. Umbrella, a. Therefore, an umbrella. Here, university, this word is beginning with U. But here, the word is beginning with the consonant sound. Umbrella, a. Here, university, U. Not umbrella. Okay. A university. Like that. Letters are not important here. Sounds are important. So you concentrate at sound. An umbrella, a university. See the difference. And note number 3. If you repeat the article in a sentence,
it makes difference in the meaning. For example, I have a black and white cat. I have a black and white cat. Means here cat is only one and its color is black and white. Only one cat. Suppose if you say that I have a black and a white cat. I have a black and a white cat. Here you are repeating article A in the sentence. You are using article A twice here. Therefore, here one black cat and one white cat. Two cats here. I have a black and white cat, one cat, and I have a black and a white cat. Means two cats here. Like that, you remember, if you repeat the article in the sentence, the meaning of the sentence will change. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಈ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ 6, ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಈ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ನೋಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎ ಅಥವಾ ಆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ದ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the words our, honest, honorable, etc. ಈ ಅವರು, ಆನೆಸ್ಟ್, ಆನರೇಬಲ್ ಈ ತರದ ಶಬ್ದಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಅವರ್, ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿದಿನ್ ಆನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿದಿನ್ ಆನ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವರ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಆನೆಸ್ಟ್, ಆನೆಸ್ಟ್, ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆನೆಸ್ಟ್. He is an honest man. He is an honorable person. He is an honorable person. Like that, ಹೆಚ್ಚು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ನ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿಯನ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಈ ತರದ ಶಬ್ದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ವ್ಯಂಜನೋಚ್ಚಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಇದರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಯ ಆಯ್ತು. ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯು ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಯು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ವ್ಯಂಜನದೆ ಯು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಯನ್, ಅ ಯೂನಿಯನ್, ಯುರೋಪಿಯನ್, ಯುರೋಪಿಯನ್, ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ವ್ಯಂಜನೋಚ್ಚಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಲ್ಲೂ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭ ಯುದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಯುನ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯು ಅಂತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಎಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಳಸಿದರೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬದಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಎ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಿ ಬೆಕ್ಕು, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು. 1 + 1 = 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೇಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಬರೀ ಎ ಅನ್ನ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಅನ್ನ 2 ಸಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈ ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಬದಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಹರೀಶ, ಗಿರೀಶ, ಆನಂದ, ಗೌರೀಶ, ಅದೇ ತರ ಗೀತಾ, ಕಮಲಾ, ಉಷಾ, ಆಶಾ, ಈ ತರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಇನ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಟು ರೈಟ್, ಟು ಡಾನ್ಸ್, ಟು ಪ್ಲೇ, ಟು ಸಿಂಗ್, ಈ ತರ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸರ್ವನಾಮಗಳು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಡ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತವ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವ, ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇನ್, ಆನ್, ಬಾಯ, ಫಾರ್, ಆಫ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್, ಬಟ್, ಬಿಕಾಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್, ದಸ್, ಸೋ, ಆರ್ ಈ ತರ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ.